ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کی چیخو پکار گھر کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ نقاب پہنے چادر سے اپنا وجود چھپائے وہ مستقل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ پیچھے کڑے فیض عالم نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی۔ اس کے بھائی نے فیض عالم کی بیوی کا قتل کیا تھا۔ فیض عالم نے اس کی جانب بڑھتے زور سے اس کی چادر اور نقاب کھینچا تو پتھر ہو گیا۔ وہ بہو اس کی مرحوم بیوی سے ملتی تھی، پر کیسے؟ وہ اس وقت ایک بہت ہی بڑے کمرے میں موجود تھی اور حیرانگی سے دیوار پر لگی وہ ساری پینٹنگز دیکھ رہی تھی جو اس کی اپنی تھیں۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا، مگر اس بات کا جواب اسے معلوم نہیں تھا۔ فیض عالم آج ہی حویلی سے باہر نکلا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بھی کمرے سے باہر نکل کر پوری حویلی کے دورے پر نکل گئی تھی تاکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ مگر اس کی بدقسمتی، حویلی کے ہر بیرونی دروازے پر 2 گارڈ کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر وہ فوراً پلٹ جاتی تھی، کیونکہ فیض عالم نے اپنے گارڈ کو حکم دیا ہوا تھا کہ اگر تمہاری بیوی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دو۔ اور مرنے سے تو نیلم صاحبہ کی جان جاتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ خوف موت سے آتا تھا اور فیض عالم اس کے اسی خوف کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک بہت بڑی پینٹنگ کی طرف بڑھی جس میں اس کی ہی جیسی ایک لڑکی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ فیض عالم کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ بے ساختہ نیلم صاحبہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہے میری بیوی جس کو تمہارے بھائی نے بے دردی سے مار دیا۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر اس ظالم انسان کو دیکھ سکتی۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ تمہارے انکار کرنے سے سچائی بدل نہیں جائے گی، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اپنے کمرے سے باہر قدم نکالنے کی؟ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ تم اپنے کمرے میں ہی موجود رہو گی؟ وہ یکدم حلق کے بل چلایا تھا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اس قدر سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کے گھر والے اسے اپنے گھر کی شہزادی بنا کر رکھتے تھے۔ اس کی ماں اسے اٹھ کر کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اس کا بھائی اس کے لاڈ اور نخرے اٹھاتا تھا، مگر جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے اس ظالم انسان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ 2 بار تو وہ اسے سزا بھی دے چکا تھا۔ یہاں سے فوری طور پر نکلو اور دوبارہ اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھنا، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے غرایا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا نیلم بیگم کہ جسے دیکھ کر تمہارا بھائی خون کے آنسو روئے گا اور تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے تکلیف دی ہے اور اب میں تمہارے لیے تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اپنے گلگت والے گھر پر کام کر رہا تھا، جو کہ اس نے خاص نیلم صاحبہ کے لیے بنایا تھا تاکہ وہاں پر لے جا کر اسے مختلف قسم کی سزائیں دے سکے۔ اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ تاریک اور تنگ جگہوں پر گھٹن محسوس کرتی ہیں، اور اب وہ اس کے لیے ویسے ہی کمرے بنا کر اس کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا تھا شاید فیض عالم آ گیا ہے، مگر دروازہ کھلا اور فوزیہ سر جھکا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، صاحب آپ کو نیچے کھانے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ یہ روز کا معمول تھا۔ 8 اور 9 بجے کے درمیان کھانے کا وقت تھا۔ وہ کبھی بھی واپس آ جاتا تھا اور اسے بھی کھانے کی ٹیبل پر بلاتا تھا۔
یہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا جب وہ اسے عزت ملتی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا۔ یہاں پر بیٹھو۔ وہ جلدی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور یہ اس کی سزا تھی، کیونکہ کل رات اس نے فیض عالم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ بدلے میں اس نے پوری رات اسے اپنے کمرے میں ہی بنے سوئمنگ پول کے پانی میں کھڑا رکھا۔ صبح تک اس کی آنکھیں برف بن چکی تھیں، اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ اسے اپنا ذہن معاف ہوتا معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ انسان اس کی ذات سے مکمل طور پر انجان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر نیلم نے پہلی بار سوچا تھا، کاش اس انسان کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت ہوتی تو میری زندگی کتنی پرسکون ہوتی۔ اور یہ بات بس وہ سوچ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھومنے لگا۔ جب وہ دوبارہ اٹھی تو اس نے دیکھا وہ بستر پر تھی۔ کسی نے اس کے کپڑے تبدیل کیے تھے اور اس کے بال بھی بنا دیے تھے۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، لیکن قریب ہی فوزیہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ یعنی اس کے کپڑے تبدیل کرنے والی فوزیہ ہی تھی۔ شکر ہے، میں تو ڈر گئی تھی کہ تمہارے صاحب پھر سے میری غیر موجودگی میں آ گئے، اس نے ایک گہری سانس لیتے کہا۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ فوزیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تو یہاں پر صرف 5 منٹ پہلے آئی تھی۔ اس کی حالت درست کرنے والا فیض عالم ہی تھا، مگر وہ یہ بات اسے بتا کر ایک نئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ بات فوزیہ جانتی تھی کہ اس کی بی بی صاحبہ کس قدر سینسٹیو ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنے بیٹھ جاتی ہیں اور گھنٹوں روتی رہتی ہیں، مگر ان کے احساسات کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑتے پیار سے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن چھوٹی بی بی صاحبہ بھی بالکل آپ جیسی تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے عالیہ بیگم پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ اگر میں بالکل اس جیسی تھی تو تمہارے صاحب میری عزت کیوں نہیں کرتے؟ وہ میری قدر کیوں نہیں کرتے؟ انہیں تو میرا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے روانگی سے بہنے لگے، اور اس بات کا جواب تو فوزیہ کے پاس بھی نہیں تھا جو اسے پھر سے پرسکون کر دیتی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کے پاس خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر وہ خود اٹھ کر چلی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ پورا دن نہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کوفتے اٹھائے اور اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ اس سے پہلے کہ وہ نوالا منہ تک لے کر جاتی، فیض عالم کی غراتی ہوئی آواز سن کر اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ کیا میں نے تمہیں کہا کہ کھانا شروع کرو؟ وہ اسے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس نے نا میں سر ہلا دیا۔ جب تک میں کھانا ختم نہیں کر لیتا تب تک تم کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ؟ کیا تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم میری برابری میں بیٹھ سکو؟ اس نے دوبارہ سے سوال پوچھا تو وہ شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ پچھلے 3 دنوں سے وہ اسی طرح سے ہی اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کب فیض عالم کا دماغ گھوم جائے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھو۔ فوزیہ، تم یہاں سے چلی جاؤ، آج کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اس نے اب ایک نظر اپنی نوکرانی کی طرف دیکھتے کہا تو وہ جی صاحب کہتی فوراً سے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ وہ بس موقع تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اسے اپنے کوارٹر جانے کی اجازت مل جائے۔ تم یہاں پر آ کر کھڑی ہو۔ اس نے نیلم کو اشارہ کیا تو وہ اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں پر تھوڑی دیر پہلے فوزیہ کھڑی تھی۔ اسے بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا
उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे में खड़ा करके उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। उसने 2 नवाले ही लिए थे कि गुस्से से कहने लगा, खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं, जाकर किचन से मेरे लिए नमक लेकर आओ। वो खामोशी से सर झुकाकर किचन में चली गई। उसे अपनी हैसियत का अंदाजा तो हो ही चुका था। वो जो एक दिन पहले खुद को तसल्लियां दे रही थी कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। उसने नमक लाकर दिया तो फैज आलम वो प्लेट छोड़कर दूसरे खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मजीद 2 मिनट गुजरे थे कि वो पानी का जग उसके हवाले करते कहने लगा, ये पानी गिराकर मेरे लिए ताज़ा पानी डालकर लाओ। उसने खामोशी से वो जग उठाया और किचन में चली गई। बात सिर्फ वहां पर ही ख़त्म नहीं हो गई थी, बल्कि हर थोड़ी देर बाद वो उसे वहां से किचन में किसी न किसी काम के लिए भेज देता। उसकी टांगें बहुत दर्द करने लगी थी, मगर इस जालिम इंसान को एक लम्हे के लिए भी उस पर तरस नहीं आया था। वो तकरीबन 2 घंटे तक डाइनिंग टेबल पर ही बैठा रहा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को तकलीफ पहुंचाने के लिए था। जब वो खाना खाकर वहां से उठा तो वो खुश हो गई। इससे पहले कि वो कुर्सी पर बैठती, उसे अपने शौहर नामदार की करख्त आवाज सुनाई दी, शकूर, यहां से सारे बर्तन हटा दो। छोटी बीबी साहिबा को उस वक्त तक खाना ना दो जब तक कि मैं इजाजत ना दे दूं। वो उसके पीछे लपकना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि उसे भूख लग रही है। पूरे दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। अपने घर में उसने कभी इतना बर्दाश्त से काम नहीं लिया था, मगर वो कहते कहते खामोश हो गई। उसे यूं लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ बोलकर उस इंसान के सामने भीख मांगेगी। बगैर कुछ खाए शल होती टांगों के साथ जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो पहले से ही पूरे बिस्तर पर टांगे फैलाकर लेटा था। उसे देखकर फैज आलम ने अपने बाजुओं को तकिए की सूरत में बांध दिया और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। तुम जानती हो जो गुनाह तुम्हारे भाई ने किया है उसके बदले में मुझे क्या करना चाहिए? अब वो गौर से उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख रहा था, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इस मासूम लड़की के दिल में क्या चल रहा है। जवाब में नीलम ने तेजी से नफी में सर हिला दिया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब तुम इतनी मासूम भी ना बनो कि मुझे छोटी सी छोटी बात तुम्हें समझानी पड़े। चलो, ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। आज के बाद अगर मैं तुमसे सवाल करूं और तुमने मुझे उस सवाल का जवाब ना दिया तो तुम्हें उसकी भी सजा मिला करेगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसने फिर से सवाल किया तो नीलम ने फरमाबरदार लोगों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। दैट्स लाइक माई गर्ल। वो मुस्कुरा दिया। चलो आओ, मेरे पास आओ। उसने नीलम को अपने पास बुलाया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती लड़खड़ाती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। यकदम ही फैज आलम ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसके बाल जोर जोर से खींचते हुए कहने लगा, मेरा बस चले तो अभी और इसी वक्त तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूं, मगर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूं, तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूं, उस वक्त तक जब तक कि तुम्हारा भाई घुट घुट कर ना मर जाए। तुम्हारा भाई मेरे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो मेरे कदमों में गिरेगा, मगर मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। वो दर्द से बिलबिला रही थी और अपने बाल छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर उस जालिम इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। एक पल में ही उसने इस लड़की को दूर झटक दिया। उसका सर जोर से जमीन से टकराया। एक चीख बेसाख्ता उसके मुंह से निकली। उसे तकलीफ देने के बाद वो खुद भी सुकून में नहीं था। उसके जहन में माजी के लम्हात घूमने लगे थे। ये लड़की हूबहू उसकी बीवी जैसी थी। कभी कभार तो वो उसे आलिया ही मालूम होती थी। उसने अपने गार्ड को भी हिदायत कर दी थी कि इस लड़की के बारे में सारा बायोडेटा मालूम कराओ। मुझे इसकी एक एक मालूमात चाहिए, क्योंकि अब वो यूं उसे इस तरह से भी नहीं छोड़ सकता था। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई लड़की बिल्कुल उसकी बीवी जैसी निकल आए
और वो भी उस वक्त जब उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी ना हो। उसने नीलम के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई थी, जिसमें उसे ये पता चला था कि वो सिकंदर खानजादा की सबसे छोटी बहन है, जो कि एक यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है। उसके अलावा उसकी कोई भी हॉबीज़ नहीं थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारना पसंद करती थी। सिकंदर खानजादा उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान के फंक्शंस में लेकर जाता था। वो ख़ानदान वालों की सबसे लाडली बेटी थी, जिससे सब लोग ही बेतहाशा मोहब्बत करते थे। उस रात भी फैज़ आलम ने उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया था कि उसकी हैसियत 2 टके की है। खुद भी वो आधी रात के वक्त कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़ोर से घबराने लगा था। उस लड़की की चीखें सुनकर उसे न जाने क्यों बार बार आलिया की याद आ जाती। वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था। आज से पहले उसने कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। नीलम की आंखों में आंसू देखते उसे बार बार इसी बात का एहसास हो रहा था कि वो अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचा रहा है। इसलिए एहसास को ख़त्म करने के लिए वो कमरे से गया था। अगले दिन जब वो हवेली वापस लौटा तो देखा वो उसी तरह दरवाजे से बाहर टेक लगाकर बैठी थी, क्योंकि रात को निकलने से पहले उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया था और उसे हिदायत की थी कि तुमने इस कमरे से 1 कदम भी दूर नहीं जाना। वो दरवाजे के साथ ही टिक कर बैठ गई। कब उसे नींद आई उसे अंदाज़ा ही ना हो सका। वो उसके पहलू में ही घुटनों के बल बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। गर्मियां होने की वजह से मच्छर भी ज़्यादा थे और अब उसकी खूबसूरत बेगम के चेहरे पर जगह जगह मच्छरों के काटने के निशानात थे। बेसाख्ता उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा तो वो सिसक उठी। अम्मी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। अम्मी, ये इंसान बहुत जालिम है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। वो नींद में रोना शुरू हो गई थी। फैज़ आलम के दिल को कुछ हुआ था। सिकंदर भाई, प्लीज़ मुझे इस इंसान से बचा लें। जब उसने उसके दुश्मन का नाम लिया तो उसका पारा गुस्से से घूम गया। उसने एक झटके से अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। यूं नींद से एकदम से उठाए जाने पर नीलम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। जब उसने अपने सामने फैज़ आलम को देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। रात को उसने बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा था और अभी भी वो ख्वाब में अपने घर वालों के पास थी और अपने भाई के सीने से लगी रो रही थी। यकदम ही ख्वाब टूटा और हकीकत सामने आ गई, और ये हकीकत उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती थी। वो नहीं जानती थी कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, मगर अब उसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि उसने सब्र करना है और बहुत ज़्यादा करना है। सिर्फ यही तरीका है इस तकलीफ से निजात का। खबरदार, जो दोबारा कभी तुमने सिकंदर का नाम लिया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो नींद में है, मगर आलम से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, मैं दोबारा कभी भी उसका नाम नहीं लूंगी, मुझे माफ कर दें, उसने मासूमियत से गर्दन झुकाते कहा। आज तुम्हें लेकर अपने गांव वाले घर में जा रहा हूं, आज के बाद तुम वहीं पर रहोगी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो कहां पर जा रहे हैं, मगर जानती थी कि इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, उल्टा वो उसे जलील कर देगा। वो बार बार इस इंसान के हाथों जिल्लत नहीं उठाना चाहती थी। चलो गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूं, और भागने की कोशिश हरगिज मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जानता था कि इतने गार्ड्स की मौजूदगी में उसका भागना नामुमकिन है। उसके बावजूद वो धमकी देना अपना फर्ज समझता था। वो खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट खोलकर बैठ गई। जब वो आया और उसने उसे अपने पीछे बैठे देखा तो चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुमने मुझे अपना ड्राइवर समझा हुआ है जो मुंह उठाकर पीछे बैठ गई? जल्दी से आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। उसे ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। नीलम खौफजदा होकर तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आगे बैठ गई। उसकी सांस इस वक्त बहुत बुरी तरह फूली हुई थी।
कहने को तो वो उसके निकाह में थी, मगर जो सलूक वो नीलम के साथ कर रहा था उसे तो वो यही अंदाजा लगाती थी कि शायद वो उसकी गुलाम है। हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसने मासूमियत से दोबारा सवाल किया। वो उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, मगर एक अजीब सी बेबसी ने उसके वजूद को घेर लिया। वो चाहकर भी खामोश नहीं रह पाया। हम गिलगित जा रहे हैं और इसके बाद मुझसे दोबारा कुछ भी मत पूछना। मुझे भूख लगी है। ना चाहते हुए भी उसकी जबान फिर से एक नई फरमाइश करने लगी, और ये अब उसकी फरमाइश नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत बन गई थी। पिछले 2 दिनों से वो भूखी थी। फैज़ आलम ने बेसाख्ता अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर देखा, जहां पर ढेर सारे स्नैक्स पड़े हुए थे। उसकी नज़रों के सामने फिर से आलिया का चेहरा घूमने लगा। जब भी वो अपनी बेगम के साथ सफ़र करता था, अपने मुलाजिम को हुक्म देता था कि वो पिछली ही रात गाड़ी को स्नैक्स से भर दे, क्योंकि उसकी बीवी को खाने पीने का बहुत शौक था। उसकी बीवी तो चली गई थी, मगर उसके मुलाजिम की आदत ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी वो सीट मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया से भरी हुई थी। पीछे से कुछ उठाकर खा लो। नीलम वो सारी चीज़ें पहले ही देख चुकी थी, इसीलिए पुरजोश होकर वहां से वो सारी चीज़ें उठाने लगी और छोटे बच्चों की तरह खाने लगी। वो इस वक्त एक मासूम सी गुड़िया मालूम हो रही थी। काश तुम्हारे भाई ने मेरी बीवी को ना मारा होता तो आज मैं तुम पर यह जुल्म ना कर रहा होता। तुम भी इस वक्त अपने घर में एक पुरसकून जिंदगी जी रही होती, और मैं भी इस वक्त अपनी बीवी के साथ खुशियां मना रहा होता। उसने नीलम को देखते हुए बेसाख्ता सोचा था। वो उसके बंगले में पहुंच चुके थे। 8 घंटों के सफर के बाद वो बुरी तरह थक गई थी। रास्ते में उसने 3 से 4 बार अपनी नींद पूरी की थी, मगर उसके बावजूद भी उसे शदीद थकन का एहसास हो रहा था। उसे अपना वजूद टूटता हुआ मालूम हो रहा था। वो उसका बाजू पकड़े लड़खड़ाते हुए चलकर घर के अंदर दाखिल हुई। फैज़ आलम ने इस बार उसको झटकना अच्छा नहीं समझा, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर चलता खुद भी तेजी से लाउंज के अंदर आ गया। वो बंगला चारों तरफ से बंद था। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। जितने भी दरवाजे थे वो ऑटोमेटिक लॉक से खुलते थे, जिसका कोड सिर्फ और सिर्फ फैज़ आलम को ही मालूम था। यही वजह थी कि उसने वहां पर कोई गार्ड नहीं रखा हुआ था, क्योंकि अब उनकी जरूरत ही नहीं थी। उसने नीलम को सोफे पर लेटाया, खुद उसके पांव वाली साइड पर बैठ गया। आज फिर उसका माजी उसे डसने के लिए आ गया था। माजी के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे और उसकी आंखों में आंसू फैल गए। अगर कोई इस वक्त उसे इस हाल में देखता तो शायद यकीन न कर पाता, क्योंकि वो इंसान कभी नहीं रोया था, बल्कि कभी किसी ने उसे परेशान होते भी नहीं देखा था। मगर जब उसे अपनी महबूब बीवी का ख्याल आता तो उसका दिल उसी तरह से उदास हो जाता। आज से 5 साल पहले तक वो बहुत ही पुरसकून अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आलिया उसके चचा की बेटी थी, जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। उन दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आलिया अपने सारे नाज नखरे फैज़ आलम से ही उठवाती थी, और वो भी उसे अपनी पलकों पर बिठाए रखता था। जब वो 14 साल का था तो वो मासूम लड़की 8 साल की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फैज़ आलम का आखिरी साल था। उस दिन आलिया को किसी लड़के ने मारा तो वो गुस्से में आ गया। ना सिर्फ उसने उस लड़के का सर खोल दिया, बल्कि उसके साथ साथ वहां पर खड़े बाकी सब बच्चे और बच्चियों को भी चिल्लाते हुए कहा, अगर दोबारा कभी तुम लोगों ने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। उसका ये छोटा सा जुमला पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। जब दादा जान को इस बारे में पता चला, पहले तो वो बहुत हैरान हुए और फिर खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगे, मेरे शेर ने तो पूरे स्कूल में अपनी इस बात की वजह से आग ही लगा दी है। वो अपने दादा जान की आंखों में देखते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं सच कह रहा हूं।
آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ آپ میری باتوں کو سیریس لے لیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہہ رہا تھا۔ دادا جان نے اس کے کندھے کو تھپکا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے پوتے کی باتوں کو مذاق میں لے ہی نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے میرا پوتا جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر اس دن ان دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ عالیہ کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی اور اس کے سر پر دوپٹہ رکھا گیا۔ سب لوگ ہی ان چھوٹے دلہا دلہن کی محبت پر رشک کر رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے، اور یہ حویلی میں پہلی بار ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان دونوں کی محبت پروان چڑھ گئی۔ عالیہ بہت ہی شرارتی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے اکثر ہی نقصان اٹھاتی تھی، مگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتی تھی، جبکہ فیض عالم اس کی فکر میں ہر وقت ہی پاگل ہوا رہتا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ ہر وقت عالیہ کو اپنی نظر میں ہی رکھے، کیونکہ جب بھی اس کو موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی الٹا کام ہی کر دیتی تھی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی۔ اس گاؤں میں ایک باغ تھا جو کہ گرمیوں میں آموں سے لدا رہتا، لیکن اس کا مالک ظالم ہونے کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھا۔ اکثر بچے تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو بھی اس کے باغ میں جاتا ہے وہ ان بچوں کو اپنے گھر میں قید کر لیتا ہے۔ عالیہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ اس باغ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ اس نے اپنی کزن کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر اس نے کہہ دیا کہ وہ باہر پہرا دے گی۔ اسے عالیہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ ماریا خود فیض عالم سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور یہ چال اسی نے ہی چلی تھی تاکہ بعد میں وہ عالیہ کو سب لوگوں کی نظروں میں گرا سکے اور انہیں بتا سکے کہ وہ لوگ جس کام سے منع کرتے ہیں عالیہ ہمیشہ وہی کرتی ہے، اور اسے حویلی والوں کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ وہ دونوں سہیلیاں جیسے ہی آم توڑ کر فارغ ہوئیں اور واپس گھر کی طرف جانے لگی تو اچانک انہیں ماریا کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جو کہ ایک کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ یہ سن کر دونوں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے باہر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی دوست چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو، مگر مجھے لگتا ہے یہ ماریا نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر کونے پر پڑی جہاں پر مالیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہمیشہ تم لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہو، حالانکہ میں خود بھی تم لوگوں کی طرح اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس آدمی نے ہم لوگوں کو قید کر لیا ہے۔ شام ہو گئی تھی مگر اب تک ان تینوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فیض عالم غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے گاؤں کے ایک شخص نے معلوم ہوا کہ اس نے ان تینوں کو باغ کی جانب جاتے دیکھا تھا، تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس باغ کا مالک فیض عالم کا دشمن تھا۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور تلاشی لینا شروع کر دی، اور پھر جب کمرے سے اسے اپنی محبت ملی تو اسے لگا تھا اس کی جان میں جان آئی ہے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس گیا تو وہ اس کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر والوں نے جب اس سے سوال کیا تو ماریا نے سارا الزام عالیہ پر ہی ڈال دیا، مگر فیض عالم اس بار بھی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کسی کو بھی اسے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور پھر تقریباً 2 سالوں کے بعد دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے عالیہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ فیض عالم اسے تسلیاں دیتا تھا، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد فیض عالم نے سیاست میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سکندر خانزادہ اس کے سب سے بڑا سیاسی دشمن تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ فیض عالم کو ایک ہی دن میں لاپتہ کر دیتا، مگر وہ فیض عالم کے اثر و رسوخ سے بھی واقف تھا۔
फैज आलम को मारने से बेहतर उसने यही समझा कि वो उसकी कमर तोड़ दे, और उसे पता चल गया था कि वो उसे कैसे बेबस करेगा। आलिया को शॉपिंग का बहुत शौक था। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी दौलत से भी नवाजा था। इसी वजह से वो हर हफ्ते शॉपिंग के लिए निकल जाती। एक दिन जब वो अकेली शॉपिंग के लिए गई तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और ये एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली थी, सिर्फ उसके कपड़ों के जले हुए चंद टुकड़े मिले थे। वो बुरी तरह से झुलस गई थी। जब फैज आलम को इस बारे में पता चला तो चंद महीनों तक तो वो ठीक तरह से बोल ही नहीं पाया। उसकी नज़रों के सामने हर वक्त उसकी बेगम का चेहरा घूमता रहता, जो उसके बचपन की मोहब्बत थी। वो अपने ख़ानदान वालों से भी अलग होकर रह गया था, क्योंकि जब भी वो हवेली वापस जाता था उसकी चच्ची उसे ताने देती थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मना करती थी कि सियासत में मत जाओ, वो लोग तुम्हारे ख़ानदान तक न पहुंच जाएं, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। बहुत से रिपोर्टर्स का ये कहना था कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है, जबकि कुछ ये कह रहे थे कि यह हादसाती मौत है। जब फैज आलम को सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने भी तफ्तीश शुरू कर दी, और फिर चंद ही सालों के बाद हकीकत उसके सामने आ गई। एक्सीडेंट करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सिकंदर खानजादा था, जिसने उसकी महबूब तरीन बीवी को जान से मार दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान को चौराहे पर ले जाकर कत्ल कर दे, मगर वो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो सिकंदर को भी वैसी ही सज़ा दे जो सज़ा उसे मिलती रही है। वो उसे जहनी तकलीफ़ की मार मारना चाहता था। इसी वजह से उसने उसकी बहन को अगवा कर लिया। नीलम, जिसे उसके भाई ने अपने परों में छुपा कर रखा हुआ था और जिसकी वो हद से ज़्यादा हिफाजत करता था। अगर वो कभी घर से बाहर कदम निकालती तो उसके पीछे गार्ड की एक बहुत बड़ी नफरी जाती थी। इन सब से बाज़ औक़ात तो वो तंग आ जाती थी और अपने भाई को कहती थी, आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो आप मुझे इन सब लोगों के बीच में भेजते हैं। अगर वाकई मेरे नसीबों में कोई मुसीबत लिखी हुई है तो वो इन सब की मौजूदगी में भी आकर रहेगी। उसका भाई प्यार से उसके सर पर हाथ रखता और उसे अपने सीने से लगाते कहता, मेरी अपने रब से दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म की मुसीबत ना आए और ना ही तुम कभी परेशानी उठाओ। वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। और फिर उस दिन 12 गार्ड्स के बावजूद उसे फैज आलम के आदमी अगवा करके ले गए। जब उसकी आंख खुली तो वो एक तारीक कमरे में मौजूद थी। अपने ऊपर ओढ़ी हुई बड़ी सी चादर को उसने मजबूती से दबोच लिया। बाहर से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने चेहरे को उस चादर की ओट में छुपा लिया। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर वो एक लम्हे के लिए तो मबहूत ही रह गई। ये तो वही इंसान था जिसकी इतने अरसे से वो दुआ कर रही थी और जिससे मिलने के लिए वो बेचैन थी। इसने उस इंसान को आज से तकरीबन 2 साल पहले टीवी पर देखा था। ये एक बहुत बड़ा सियासतदान था। वो अपने भाई से अक्सर फैज़ आलम के बारे में पूछती थी तो वो उसे डांट कर खामोश करवा देता कि उसका नाम भी मेरे सामने ना लिया करो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ना चाहते हुए भी वो चुप कर जाती, मगर उसके बारे में उसने सारी मालूमात इकट्ठी की थी। इसे ये भी पता चला था कि कुछ ही अरसा पहले उसकी बीवी का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। वो फैज़ आलम से बचपन से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि ये तो अचानक होने वाली मोहब्बत थी। उसने फैज़ आलम को पहली नज़र में देखा था और उसकी दीवानी हो गई थी। वो घंटों घंटों बैठकर उसकी तकरीरें सुनती रहती। जब भी वो अवाम से खिताब करता वो उसका खिताब गौर से सुनने वालों की फहरिस्त में मौजूद होती थी। दूसरी तरफ फैज़ आलम का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था वो इसको इसकी अपनी ही नज़रों में गिरा दे। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, उसकी चादर को ज़ोर से खींचा, मगर सामने नज़र आने वाले चेहरे को देखकर वो अपनी जगह पर मबहूत रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपने आप को कहते सुना। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो फिर से बोला था,
تم تو میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ سکندر بھائی، اس نے بے ساختہ پکارا تو وہ بھی ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم بالکل میری بیوی جیسی ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی اور ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ فیض عالم، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ارادہ رکھتا تھا کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کر دے گا، اب فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ چند گواہوں کا اور مولوی کا انتظام کرو، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں۔ ملازم نے نیلم کا جب چہرہ دیکھا تو وہ اسے ہو بہو عالیہ جیسی معلوم ہوئی۔ صاحب جی، یہ تو چھوٹی بیوی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، فیض عالم چلاتے ہوئے بولا، یہ چھوٹی بیوی نہیں ہے، میرے دشمن کی بہن ہے۔ وہ اسے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر صاحب کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف نیلم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کس عالیہ کی بات کر رہے ہیں۔ جب اسے دلہن بنا کر باہر لے جایا گیا تو اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم انکار کرو گی تو تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ ویسے بھی میرا بدلہ تمہارے بھائی سے ہے، میں تو اس واسطے تمہارے پاس آیا تھا کہ شاید اپنے بھائی کی موت کو تم ٹال دو۔ وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نیلم کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تو سمجھتی تھی تم ایک بہت اچھے انسان ہو جو کہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ جب بھی میں نے ٹی وی پر تمہیں دیکھا، تمہاری تعریفیں ہی سنی۔ تم ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے تھے، لوگوں کو عورت کی عزت کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تم انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ آج تم خود ایک عورت کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتے ہو؟ وہ اس سے شکوے کر رہی تھی، شکایات کر رہی تھی، وہ اس کی ہی باتیں اس کے سامنے رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی دیوانی ہوئی تھی۔ آج حقیقت ایک دم سے تبدیل ہوئی تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے کون سا بڑی زیادتی کر دی؟ کیا میں نے تمہاری عزت لوٹ لی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، تم ابھی مجھے کہو گی میں تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد تمہارے بھائی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ اس معصوم اور نادان لڑکی کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیمی آواز میں بولی تو اس کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے پتا ہے تم ایک سمجھدار عورت ہو جو یقیناً اپنے بھائی کی زندگی بچانے پر ہی فوکس کرے گی۔ جب سے نیلم اغوا ہوئی تھی تب سے سکندر خانزادہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی۔ فیض عالم کا تو خیال تھا کہ اپنی بہن کی غیر موجودگی میں وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، چیخے گا، اسے فون پر فون کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یوں غائب ہوا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور اس چیز نے ہی فیض عالم کو شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ اور اس کے آدمی مسلسل سکندر خانزادہ کو تلاش کر رہے تھے تاکہ حقیقت کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ ان دونوں کو گلگت میں آئے تقریباً 2 دن گزر گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنے کام میں حد سے زیادہ مصروف رہا تھا، اسے نیلم کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آج رات جب وہ فارغ ہو کر گھر واپس لوٹا، اس نے دیکھا نیلم گھر کے دروازے کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی ٹک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ حیران ہونے کی باری فیض عالم کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس کو بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے بولا،
तुमने ये दरवाज़ा कैसे खोला? तुम्हें इस लॉक का कैसे पता चला? ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि तुम ये दरवाज़ा खोलो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ क्या ताल्लुक था? तुम उसकी क्या लगती हो? एक ही सांस में वो उसे ढेर सारे सवालात कर चुका था, जबकि वो बेवकूफ़ों की तरह उसके चेहरे को देख रही थी। उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मासूमियत से कहने लगी, मुझे नहीं पता ये कैसे खोला, बस मेरे दिमाग में एक तारीख आई थी, मैंने वो तारीख लिख दी। उसको देखकर वाकई ये नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। ये तारीख फैज़ आलम की शादी की तारीख थी। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। उसने दोबारा से सिकंदर का नंबर मिलाया और अपने आदमियों से भी उसके बारे में पूछा, तो वो फिर से लाइल्मी का इजहार करने लगे। उसका पारा अब गुस्से से घूमने लगा था। इस लड़की के बारे में सिर्फ उसे सिकंदर ही बता सकता था। नहीं, अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा था? अब की बार उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपनी पीठ दिखाओ, उसने उसकी आंखों में देखते संजीदगी से कहा। तो पहले तो वो हैरान हुई और फिर खौफजदा होकर पीछे हटने लगी। मैं तुम्हें कह रहा हूं अपनी पीठ दिखाओ, खबरदार जो आप मेरे पास आए, वो फिर से रोते हुए कहने लगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। मैं आपको अपनी इज्जत खराब करने की इजाज़त। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, फैज़ आलम ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, फिर उसकी पीठ से कमीज़ हटा दी। बेसाख्ता उसने वहां पर लगे उस निशान को चूमा था और फिर उसके साथ ही उसने एक झटके से उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और नीलम के बालों में जज्ब हो रहे थे, जबकि वो हैरान परेशान ये सब कुछ देख रही थी। तुम इतने अरसे से मेरे पास रही और मैं तुम्हारे लिए ही तड़पता रहा, उसने तकलीफ से रोते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम ही मेरी बीवी हो, जिसे इतने अरसे से उसने अपने पास कैद रखा हुआ था, और उसने मुझे ये शो करवाया कि तुम मर गई हो। मैंने भी इस बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे जले हुए कपड़ों के निशानात अपनी आंखों से देखे थे, और मैंने जिस डॉक्टर के पास जाकर डीएनए टेस्ट करवाए थे उसने भी तस्दीक कर दी थी। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें अगवा किया और तुम्हें पहली बार देखा, तब भी मेरे जहन में शिद्दत से ये ख्याल आया था कि मैं तुम्हारी कमर में मौजूद उस निशान को देखूं, जो कि पैदाइशी निशान था। मगर सिकंदर खानजादा की वजह से मैं बहुत गुस्से में था। उस वक्त मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतने अरसे तकलीफ पहुंचाई। उसकी सारी बातें नीलम को अपने सर से गुजरती मालूम हो रही थी। उसे अभी तक इस शख्स पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे इस शख्स की जहनी हालत पर शुबा होने लगा। 2 ही दिनों के बाद वो उसे लेकर अपनी हवेली वापस चला गया। नीलम की माँ उसे देखकर तड़प उठी और उसे अपने सीने से लगाकर कितनी देर रोती रही। सब लोग उसे आलिया कहकर पुकार रहे थे और उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फैज़ आलम 2 महीनों के बाद सिकंदर खानजादा को ढूंढने में कामयाब हो चुका था। वो इस वक्त रस्सियों में बंधा फैज़ के सामने बैठा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये तुम्हारी भूल है कि मैं कभी तुम्हें माफ़ करूँगा। तुमने मुझे 6 सालों तक तकलीफ़ दी है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए किया था। मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से दूर कर दूँगा तो तुम बहुत बुरी तरह से टूट जाओगे, और ऐसा ही हुआ। तुम सियासत से बिल्कुल अलग हो गए और मैंने सियासत में अपना नाम बना लिया। लेकिन तुम्हारा ये नाम भी ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा। ये कहकर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने सिकंदर को एक बोरी में बांधा और पानी में फेंक दिया। इस जैसे शख्स का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था, फैज़ आलम ने बेसाख्ता सोचा। दूसरी तरफ नीलम की याददाश्त वापस आ चुकी थी, मगर अब वो जानबूझकर फैज़ आलम को तंग कर रही थी।
اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب وہ روز رات کے وقت اس کے پاس بیٹھ کر اسے ماضی کے قصے سناتا تھا کہ کہیں اسے کچھ نہ کچھ یاد آ جائے۔ اس نے ڈاکٹر سے بات بھی کی تھی اور ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر انہیں ماضی کا ایک بھی قصہ یاد آ گیا تو انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ آج رات بھی وہ اسے جگائے بیٹھا تھا۔ نیند کے مارے نیلم کا برا حال تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر فیض کی وجہ سے مجبور تھی۔ تمہیں یاد ہے جب شرفو بابا نے تمہیں اپنے کمرے میں قید کیا تھا تو مجھے بچانے کے لیے آ گئے تھے اور پھر سب لوگوں کے سامنے میرے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے اسکول میں مجھے یاد ہے جب اسکول میں تم نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم بڑے ہو کر مجھ سے شادی کرو گے۔ پھر دادا نے ہم دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ وہ تیزی میں بولی اور خاموش ہو گئی۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی ہی پھیلی رہی۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا ڈرامہ کھل چکا تھا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور مجھے چھپا رہی تھی۔ تمہیں بہت پہلے سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو دیکھنے لگا تو وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے مجھے اتنا عرصہ تنگ کیے رکھا تو تھوڑا سا حق تو میرا بھی بنتا تھا۔ تم بہت چالاک ہو رہی ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ پیار سے بولا تو اس نے اپنا سر فیض عالم کے سینے پر ٹکا دیا۔ آپ کی بیوی ہوں، آف کورس تیز تو میں ہوں گی ہی۔ فیض عالم نے اسے اپنے بازوؤں میں قید کر لیا۔ جو عرصہ اس نے اس کی غیر موجودگی میں گزارا تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اب دوبارہ سے وہ اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس دن وہ بچ گئی تھی۔ سکندر خانزادہ نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی کو آگ لگوا دی اور اس کے کپڑے کا کچھ جلا ہوا ٹکڑا بعد میں وہاں پر پھینکوا دیا تاکہ سب لوگ اسے مرا ہوا سمجھیں۔ اس کے بعد اس نے فیض عالم پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر جس ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے پہلے ہی اس کو خرید لیا تھا، جس کے بعد اس کی بیوی کی موت کی تصدیق ہو گئی اور وہ سیاست سے بالکل الگ ہو گیا۔ دوسری طرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے عالیہ کی یادداشت چلی گئی تھی اور یہ سکندر خانزادہ کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ چونکہ وہ بہت معصوم تھی اسی لیے سکندر خانزادہ نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ وہ اس کی عزت کرتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے عالیہ کا نام تبدیل کر کے نیلم رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گی یا ماضی کا کوئی قصہ اس کے سامنے نہیں دہرائے گا تب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ پرسکون تھا۔ اس نے عالیہ کی سارے انفارمیشن بھی نئے سرے سے لکھوا دی اور اسے ایک نئی شناخت دی۔ عالیہ کی ضد کرنے پر بالآخر اس نے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا اور وہ پہلا دن تھا جب وہ اغوا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی فرار ہو گیا کیونکہ جانتا تھا کہ اب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ عالیہ اور فیض کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سال کے بعد بہت ہی پیارے بچے سے نوازا تھا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی کی ساری آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں اور ایک بہت ہی خوبصورت مستقبل ان کا منتظر تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔